नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि एपरी केउ कार्य रहिछि जेउ कार्य गुड़िक प्रत्येक सधवा नारी श्रावण मासरे निश्चित रूपरे करिबा उचित। सांग माने श्रावण मासटिकु सधवा नारी एवं कुआरी कन्या मानक पई अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। सांग माने आमर एही 12टी मास भितरु श्रावण मासटी अत्यंत पवित्र होइथाए। एही मासटी भगवान शिव शंकर एवं मां पार्वती को समर्पित अटे। श्रावण मासटी को गंगा जल भली पवित्र बोली माना जाइथाए एवं एही पवित्र श्रावण मासरे जेउ भी भक्त प्रकृत श्रद्धा और विश्वासर सहित भगवान भोलानाथ एवं मां पार्वतींकर शरण नहीं थांती तांकर समस्त मनस्कामना समस्त इच्छा को प्रभु भोलानाथ एवं मां पार्वती पूर्ण करिथांती। सांग माने जदि आपण श्रावण मासर सोमवार रे केवल गोटिए लोटा जल ही भगवान शिव शंकर को अर्पण करि दियंती तेबे भगवान शिव शंकर आपणक समस्त संकट को दूर करि देइथांती। सांग माने एही श्रावण मासरे जदि आपणक घरर कौनसी भी सदस्य श्रावण मासर सोमवार रे शिवलिंग रे गोटिए लोटा जहाँकि तंबार लोटा होइथाए सेही लोटारे गोटिए लोटा जल एवं किछि गंगा जल एवं लाल रंगर फूल भगवान शिव शंकर को अर्पण करंती तेबे आपणकर जीवन रे चालिथिबा दारिद्रता दूर होई जाइथाए धन जनित समस्या दूर होई जाइथाए। सांग माने जदि आपण माने श्रावण सोमवार व्रत करूछंती एवं आपण सधवा नारी अटंती तेबे आपण प्रभु शिव शंकरंकर पूजा करिबा सहित प्रत्येक दिन माता पार्वतींकर मध्य पूजा करिबा उचित। तेबे आपण श्रावण मासर व्रत करंतु किंबा न करंतु जदि आपण श्रावण मासरे प्रत्येक दिन माता पार्वतींकर पूजा करंती प्रत्येक दिन माता पार्वती को सिंदूर एवं गोटिए लाल रंगर फूल अर्पण करंती तेबे आपणकर स्वामींकर आयु दीर्घायु होइथाए आपणकर शंखा सिंदूर वज्र होइथाए। आपणकर स्वामींकर जदि कौनसी भी प्रकारर स्वास्थ्य संबंधित समस्या रहिछि तेबे एही उपायटी को आपण निश्चय भावरे करिबा उचित। अर्थात श्रावण मासरे प्रत्येक दिन आपण प्रभु शिव शंकर एवं मां पार्वतींकर पूजा करंतु मां पार्वती को सिंदूर एवं गोटिए लाल रंगर फूल अर्पण करंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणकर स्वामींकर स्वास्थ्य रे उन्नति होइथाए। सांग माने आपण जेउ सिंदूर को मां पार्वती को अर्पण करूछंती सेही सिंदूर को आपण निज मथारे लगांतु एवं लाल फूलरे जदि आपण मंदार फूल मां को अर्पण करूछंती तेबे एहा सर्वोत्तम होइथाए। सांग माने आपण माने जानती श्रावण मासटी सबुजिमार मास होइथाए। एही मासरे आमर पृथ्वी सबुजिमारे भरी रहिथाए चारिआडे वर्षा हेउथाए आपणकु चतुर्दिग सबुजमय देखा जाइथाए एवं श्रावण मासरे सबुज रंगर एक विशेष महत्व रहिथाए। तो सांग माने एही श्रावण मासरे प्रत्येक सधवा नारी मानंकु सबुज रंगर वस्त्र एवं सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा उचित। एहाकु अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। श्रावण मासरे सबुज रंगर वस्त्र सबुज रंगर चूड़ी पिंधिबा द्वारा आपणकु भगवान शिव शंकर एवं मां पार्वतींकर विशेष कृपा प्राप्त होइथाए आपणकु अखंड सौभाग्यवतीर कृपा प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत आपण लाल गोलापी एवं हलदिया रंगर वस्त्र मध्य पिंधि पारिबे एहाकु मध्य अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाए। मात्र एही कथार सर्वदा ध्यान रखिबे जे आपण श्रावण मासरे कदापि भी कला रंगर किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करिबे नाही। विशेष करी सधवा नारी माने कला रंग किंबा धला रंगर वस्त्र
ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦାପି ବି ନିଜର ବେକକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ସଧବା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ଏକ ମାଳି ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ମୋତିର ମାଳି ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ, ମାତ୍ର ବେକକୁ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ମଥାକୁ କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏପରି ଅନେକ ବିବାହିତ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସେତିକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜଣେ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଏବଂ ସଫଳତାର କାମନା କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ମଥାରେ ଭରିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ କଦାପି ବି ନିଜର ମଥାକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଥାକୁ ସର୍ବଦା ସିନ୍ଦୁରରେ ଭରି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସିନ୍ଦୁର କିଣିବା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର କିଣି ଅନ୍ୟ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ 16 ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କୌଣସି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ବାହାରେ ହେଉ କୌଣସି ବି ସଧବା ନାରୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତି, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହର ଧନଧାନ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପହାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ନୂଆ କରି କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବେ। ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସଧବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାନ୍ତି, 16 ଶୃଙ୍ଗାରରେ ସଜାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁକୁ ଦୀର୍ଘ କରିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, ପାଉଁଜି, ବିନ୍ଦି ଏସବୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି,
ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତ୍ରିଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 100 ଯଜ୍ଞ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଏବଂ ଗୋଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଧବା ନାରୀ ଏହି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି କାମ କଠିନ ନୁହେଁ। ଏହି କାମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସହଜ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।